Sir, you have worked with multiple tourism boards. So, Mm. which one do you rate the best tourism? I think each tourism board I have worked with right from our Karnataka. So, Italy I have worked a lot. So, Karnataka I have worked, Maharashtra I have worked, Tamil Nadu I have worked, Kerala I have worked. So, Gujarat also I have worked. Then Akadege Chhattisgarh I have worked. Madhya Pradesh I keep working very regularly. So, Uttarakhand, Uttaranchal, there also I have worked. So each one is kind of different, challenging, and every time when I work with them, it is basically to promote tourism. Okay, so promote tourism for that particular state. So in that capacity, I worked, and each time challenging, different, but more so like it's been very productive because whatever result it had to achieve, so I was able to do that. So it's quite interesting to work with these tourism boards. In fact, the last one was with the Uttar Pradesh Tourism Board. I worked to help popularize Pilibhit Tiger Reserve. So I did some promotional workshops. So and whatever proceeds from the workshop, I donated it for the guards over there in Pilibhit. I got them so various like accessories allowed to know. So that way, whatever best I can do in my capacity with the tourism boards, I keep doing that. Do you think wildlife tourism is helping or harming nature today? Okay. See, it is a combination of both. So it's same like what we talked about social media, how you Yeah. see it. Okay. So to be honest, ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. Income for them. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪನ್ನಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ವೆನ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಝೀರೋ ಟೂರಿಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಇನ್ಕಮ್. ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಸಫಾರೀಸ್ ಆಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 5 days ಆ ಥರ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. After the promotion, everything, they get almost every safari, they get their turn for the driver or guide. So their income goes up by 4-5 times. Okay. So all those communities living around this tiger reserves, so their main source of income is from tourism. So Estonjana, they have the ration shops agle, so they have the hotels over there. So prati vandu they get the income. So it's mainly because, and to be very honest, the tigers in the wild, they will survive only because of tourism. Only because of tourism. The day tourism stops is the end of our wildlife. Because Really? people are waiting to basically encash on wildlife, or rather the forests. Okay, because like see, so many of the parks where tourism is very less, ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಜನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ people going in the forest to check everything is less, and there are outsiders who basically encash on that. Be it with respect to hunting, poaching, encroachment, forest wood, whatever it is. Okay, so because of tourism, all these are controlled. There is regular monitoring happening. Tourists go in. Okay, so hingagi that natural protection comes into picture. Amazing. Okay, but the other negative aspect is so much of tourism going in, uncontrolled tourism, what we say, so because of that, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. And that is where, if you see recent Supreme Court order also is where cell phones are banned in all the tiger reserves across the country because of the impact it is having. ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಜನ. they try to go very close to the tigers to take selfies. In fact, one incident ಆಯಿತು where tiger was little far, one kid basically trying to a child or trying to take a selfie fell off from the vehicle in front of the tiger. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಐ ಮೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅದು, ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಇದೆ, ತಾಡೋಬಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಫಾರಿ, ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಕರ್. ಸೊ ಲಾಕರ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಸೈ ಮರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಒಂದು the most popular tiger reserves in our country, number one is Ranthambore Tiger Reserve. Correct. If you want to see tiger, no better place than Ranthambore Tiger Reserve. Okay, so Ranthambore, after that comes all these MP parks which I keep frequenting. So Panna, so Bandhavgarh, Kana, Pench, Satpura. So all these are top tiger reserves of Madhya Pradesh. Al Chanagide.
ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಬಿನಿ ಇದೆ, ಬಂಡೀಪುರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟಿಂಗು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಕೂತಿದ್ರೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು, ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಫಾರ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಥಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಜಾಗನೂ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಥಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆ ಥರ ಟೈಗರ್ ಬೇರೆ ಗೋ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲದ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಮರಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಡು ನೇರಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೌತ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಸೌತ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಗೋ ವಿಸಿಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 months ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಸಫಾರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಜನರಲಿ ದ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್ 4 months ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೇವ್ರೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್? For me, as I said, the number one in the world for me is Corbett. Yeah, you've already told. ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. The kind of habitat place, scenic ಇದು, and different kind of grasslands ಇದೆ, the water body, the Ramganga river with the white stones, the bluish water reflection in the, and the golden stripes tiger walking ala, that scene you will never get it anywhere. One camera you can't live without? My Sony camera. No doubt, he is the brand ambassador. Tiger versus bird photography, what excites you more? Any day for me, bird photography still excites a lot. Oh, really? And tiger is still, it's a majestic animal. So ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇಷ್ಟನೋ ಚಿಕ್ಕವನು ಇಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. One myth about wildlife photography. So myth about wildlife photography, so many are there. Okay, so one standard myth anta andre which people feel when it comes to tiger reserves, so ಒಂಥರ ದೇ ಫೀಲ್ ಒಂಥರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಟೈಗರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಟುಕ್ 10 years to see my first tiger. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನಾ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ 10 ಸಫಾರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಟೈಗರ್ ಸಿಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್, ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈವನ್ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ 4 ಸಫಾರೀಸ್ 5 ಸಫಾರೀಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡೋಡಿತಾನ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಒಂಥರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂಥರ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಮಿತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಟಿಂಗು, ವಿಸಿಟಿಂಗು. The second one from a wildlife photography point of view, a big myth is looking at it for lifestyle. They think ಒಂಥರ ವಾವ್ ಇದೊಂಥರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಟ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಂದಿ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು. So that is where I know, like, in fact, I have got so many abusive messages in the past, really, where people left their jobs to go into wildlife photography, thinking ಒಂಥರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಟೈಗರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಪ್ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ is zero, not just in India, across the world. Across the world, wildlife photography you want to basically like make it as a profession to earn livelihood with photography alone is zero.